إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وادم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحتمل قوت مطلقا أبدا ومتى ساء باسلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما
إذا جلسوا عند الولادة صفيا بمختترين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه القصائص فافضح تكن آمنا من شر نار وسراق وميم حريم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Qudus Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa sahabati ajma'in khulafa'ir rasyidin sayyidatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ajma'in wa tabi'in sayyidina Imam al-Muhammad ila Allah bi والسيد الأعظم المقدم محمد بن علي بعلوي جميع سادتنا أهل علي ولاية حقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين إمامنا الشافعي ومالكي وحنفي حنبلي وإمام أبو هاشم الشري وإمام أبو حامد بن محمد الغزالي الشمشي بغادر الجيلاني قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الوقاص شيخ خالد بن عبد الله البارش قطب الإرشاد ورسول العباد والبلاد الحبيب الله بن الحدد وخصوصا مصنف حافظ كتاب رياض الصالحين الإمام أبي زكريا يحيى الشرف النووي وأصوله وفقه ونفعنا بسنة الشيخ محمد سنن جاني ولسان سنن بن سلطان حسن بن بندر مولانا يوسف إمام نووي البلباني سيد جلال بن السيوطي الحبيب بن عبد جلال الدروس الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبسي وعلي بن سنة وقاسم سالم بن جميل صالح بن سيد الحميد تنقل الحبيب أبو بكر بن محمد صدق الحبيب محمد بن علوي بن أبس المالكي الحبيب عثمان بن عبد الله بن أبي بن يحيى بن تبتوي الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله الصديق كجاشم شريك جمال الكلوم السلطي معلم نشي عبد الله الشافعي كشافعي حسن في طه الرحيم سيد الوالد الحبيب المسجد كعبد الله بن حسين كجسم الوالدي كإمام سيد بن حسن Haji Arman bin Daud Muhyiddin Haji Muhammad Rasulullah ila arwah man waqafa wa sadaqa wa amara wa man hazam sulla al jihad wal madrasah wa usulihim wa furu'ihim walidina wa ummahatina wa ajdadina qarabatina masyayikhina wa mu'alliquna alaina wa li arwah jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat anna Allah al-karim yataghashana yataghashahum ar-rahmah wal maghfirah wal jannah وأن الله تعالى يفتح علينا فتوى العارفين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويفقنا بالدين ويرزقنا وإياكم جميعا شهادتين وزيارة الحرمين وارزقنا وأهل بيتنا وأولادنا بناتنا وذرياتنا توفيق والهداية والسلام والبركة والعافية والنجاة وحسن الخاتمة على ما نوينا وعلى من أسلفنا الصالحون وعلى كل نيات صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ببركتهم سيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Baik, kita lanjut di taklim kitab Riyadhus Shalihin pada halaman 475 kalau nggak salah. Hadisnya kita ngulang dari atas sedikit deh biar nyambung di awal karena bab baru. Kita bula ilmi ya, jadi biar di bab gitu karena baru mulai. Betul nggak? Halaman 475 yang babul ilmi ya, itu pitanya digituin aja di situ tuh biar orang kalau nyari nggak pakai ngurut, tinggal narik tali aja. Karena orang kalau nyari kadang bisa setengah jam.
Kita dari awal ya, dari itu. Kami ulang sedikit. Kita tabarukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul ilmi. Babu fadlil ilmi. Qala Allah Ta'ala. Wa qur rabbi zidni ilma. Qala Ta'ala. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna والذين لا يعلمون وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adam an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bidaraini amin. Qala radhiyallahu anhum radhiyallahu anna qala radhiyallahu anhum subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأقول لك بنعمتك علي وأعوذ بذنبي اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وبشر صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي سدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka al-futu wal munu wa rasu wa taubatan nasu wa salahal jasadi wa amin. Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin jamaah majelis taklim musalla al-jihad yang mudah-mudahan semua dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bila khusus segenap orang tua, para sepuh, para hujat, para asatidzah, bila khusus pengurus musalla al-jihad, segenap pengurus wilayah RT RW dan tokoh masyarakat, seluruh jamaah yang hadir, teriring doa tentunya buat kita semua, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Alhamdulillah, malam hari ini di awal ta'lim kita setelah pembukaan majlis ta'lim, dengan izin Allah, dengan taufik hidayah dan inayahnya, Allah kembali pertemukan kita di majlis yang mulia ini, di tempat yang penuh berkah, dalam rangka taklim, muzakarah, silaturahim, zikir, i'tikaf, sekaligus memakmurkan masjid mushola. Mudah-mudahan langkah kaki kita, duduk-duduknya kita, kumpul-kumpulnya kita akan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjut kembali taklim dan kajian kita. Tentunya nasihat buat saya dan buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, telah berkata pengarang kitab ini, Al-Imam Abi Zakaria Yahya Asy-Syaraf An-Nawawi, Imam Nawawi Ad-Dimashqi, di dalam kitab Riyadhus Shalihin Kitabul Ilmi, bermula ini adalah tentang ilmu. Babu Fadlil Ilmi, bab ini adalah menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Qala ta'ala, qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Thaha, wa qul rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Nabi Muhammad, Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambahkan aku ilma, ilmu. Ini ajaran Allah kepada Rasul untuk selalu beristi'anah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Nabi tetap minta ditambahin ilmu. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan tambahkanlah aku ilmu. Seorang Rasul saja Allah perintahkan untuk minta ditambahkan ilmu, apalagi orang yang memang bukan Nabi. Sudah menjadi kepantasan bagi kita minta kepada Allah, minta supaya ilmu kita tambah, ilmu kita manfaat. Ya. Dapetin ilmu bukan hanya sekedar doa. Kita boleh bilang Rabbi zidni ilma, Allah perintahkan, Rasul perintahkan, tapi jangan lupa ikhtiar. Ya. Orang doa doang minta rezeki, kalau kagak keluar kira-kira dapat gak tuh? Emang kelas wali. Ya, kalau kelas wali duit yang maranin. Ya, kalau kita maranin artinya jemput. Ya, sudah ada, kita tinggal jemput doang kok. Ya. Nah, begitu pun ilmu, ada yang ikhtiari, ada yang ghairu ikhtiari. Ya. Ada yang memang ikhtiari, ilmu itu harus dicari, harus dituntut. Ya, harus didapatkan dengan cara belajar, dengan cara mengaji. Ada juga orang yang memang ghairu ikhtiari. Orang yang memang tanpa usaha, tapi dia Allah berikan ilmu namanya laduni. Ya, laduni pun awalnya prosesnya tetap ikhtiar juga, nggak tiba-tiba. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah kan merubah nasib kaum kecuali kaum itu yang berubahnya. Artinya apa? Bahwa Allah lahirkan manusia dalam keadaan tidak tahu, kemudian belajar. Ya, dari belajar ini Allah akan tambahkan ilmu. Makanya doa kita, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu dan berikanlah kami kepahaman. Jadi ayo, ya. Nanti di hari kiamat ada orang yang hasratan yaumal qiyamati. Ada orang yang sangat rugi. Rajulun amkanahu ayatlubal ilma falam yatlubuhu. Ada orang yang Allah sudah berikan kesempatan dia untuk ngaji, untuk belajar, untuk cari ilmu, tetapi dia tidak mau untuk belajar, untuk ngaji, untuk cari ilmu. Maka dia nanti akan menjadi orang yang sangat rugi. Ya, kalimatnya rajulun amkanahu ayatlubal ilmi. Seseorang yang Allah berikan kesempatan. Sempat itu sehat, waktunya ada. Tapi lagi-lagi adanya taufik dan hidayah yang memang ditumbuhkan dalam hati kita. Supaya kalau handphone itu chargerannya kagak mampus tuh ya, nggak lobet ya. Kencang terus jadinya. Garis itu garis-garis 4 gitu ya. Garis 4, garis 5. Kalau udah garis 1 kadang tuh udah mulai itu tuh. Ya.
Ya sama kayak kita ketika taufik hidayahnya memang sedikit, itu terasa berat sekali. Tetapi ketika memang taufik hidayahnya besar, maka itu menjadi mudah sekali. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina." Katakan wahai Nabi Muhammad, hal yastawil ladzina. Apakah orang-orang yang lamuna, yang mereka pandai, yang mereka tahu, yang mereka ngerti, walladzina la ya'lamun, sama dengan orang-orang yang enggak ngerti? Ini sebuah pertanyaan yang enggak perlu dijawab. Ya. Apakah sama orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti? Pasti jawabannya beda. Kan gitu. Jadi pertanyaan yang sudah tidak perlu dijawab. Apakah sama orang yang pandai dengan orang yang tidak pandai? Pastinya akan beda. Ini sebuah pertanyaan dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa di dalam orang yang memang Allah berikan ilmu agama itu ada keutamaan yang besar di dalam pelaksanaan ibadah. Jadi ayo kata Nabi bilang kun aliman. Jadilah orang alim. Ini pertama. Ya, kun aliman, jadi orang yang alim. Orang yang pandai, orang yang mengajar. Orang yang memang memberikan kemanfaatan ilmu kepada orang lain. Kalau memang tidak, au muta'alliman, atau jadi orang yang mengaji ilmu agama, santri. Mengaji ilmu agama atau santri yang dia ngajinya benar-benar karena dia mau buat ngajar lagi, itu santri itu namanya. Biasanya ngapalin, ya disuruh terangin, macam-macam tuh kalau santri itu. Bebannya tinggi, menghafal, mengerti, menjelaskan dan sebagainya setelah dia ngaji. Itu santri. Nah yang ketiga, ya, au mustami'an. Jadi orang yang duduk-duduk mendengarkan ilmu, namanya jiping. Ngaji kuping atau jider, ngaji jider. Iya nggak apa-apa, mustami'an dia dengerin ilmu, ya, gitu. Nggak pakai hafalan. Ya, saya akhirnya kalau pakai hafalan nih bubar besok pengajian nih, cuma sebaris dua baris paling. Besok hafalan. Ya, nih surat Toha, surat Az-Zumar, sama surat Al-Mujadalah, sama surat Fatir. Ya, besok mulai berkurang. Ya, nggak lama-lama makin dikit. Kenapa? Karena emang mustami'an. Cukup dia dengar, dia tahu, dia amalin. Itu sifatnya mustami'an. Gitu. Kalau santri bebannya beda. Ya. Dulu saya kalau ngaji tuh, kalau misalnya belum ngaji kadang kiai tunjuk, jadi nggak maju, coba terangin. Belum apa-apa disuruh terangin. Gitu kan ya. Yang mau dikaji nih, misalnya bab pertama nih, kita boleh coba sini kamu baca, atau ditunjuk baca, lo kamu terangin, gitu. Kamu jelasin. Itu kalau yang nggak bisa keringetan, ya, mau kencing nggak mau kepala kencing. Orang belum ngaji udah merasa wah disuruh, gitu kan. Kalau mustami'an enggak, anteng aja. Tenang gitu, santai gitu kan. Slow gitu. Ya, ada yang saking slownya ngantuk tidur. Enggak apa-apa, namanya juga mustami'an. Orang yang memang duduk untuk mendengarkan ilmu, cakep. Emang namanya mustami'an, bukan santri. Dulu saya sering dengar tuh santri teman-teman yang kalau minggunya tuh ngapalan. Saking takut subuh besok hafalan. Gitu kan, ya di ngigo. Ngigonya hafalan coba. Gitu kan ya. Saking apanya? Kepikiran tadi tidur. Ya. Maka kalau mau tidur jangan mikir macam-macam, apalagi mikir perempuan, mikir janda, atau kalau tersebut. Ya terus ini ya di aja. Ketahuan. Ya. Jadi jangan
Mau tidur tuh jangan mikir macam-macam, takut ketawa gitu kan ya. Jadi mustami'an, orang yang duduk dengar-dengar ilmu pengetahuan, datang ke masjid, memakmurkan musola dan sebagainya. Nah yang keempat adalah muhibban. Ada orang yang senang dengan ilmu, cinta ilmu. Kadang dia nggak sempat, ya, tapi dia masih senang dengan orang-orang yang duduk di majelis. Gitu kan ya, ada orang-orang kaya yang dia pengen ngaji cuma belum sempat. Biasa apa orang kaya, anda belum sempat ya iya. Ada yang dulu kerja, anda belum sempat iya nggak apa-apa. Kirimin aja proposal. Nggak apa-apa. Dia orang yang muhibbin, orang yang senang, ya. Dia nggak datang, ya kita maklumilah. Yang penting duitnya datang ke musola. Kalau ada acara-acara bantu, gitu kan? Ada acara-acara bantu tuh, gitu. Itu ada 10 orang aja kali 1 juta. Udah 10 juta, dapat 1,5 giga aja. Nggak apa-apa, orang-orang model kayak jangan dimusuhin, jangan dicemburuin ya, diangkat-angkat. Diomelin, gitu kan ya. Nggak apa-apa dia modelnya kayak begitu. Modelnya kita semua datang kan, gitu kan paling nggak 2 cepet. Iya apa-apa bagus, kita udah datang nyumbang udah keren banget ya pokoknya dah, gitu kan ya. Tapi harus ada Sayyidina Utsman. Di musola itu harus ada Sayyidina Abu Bakar, orang yang kalem, bijaksana, ya, menasehati, membimbing. Ada orang yang harus kayak Sayyidina Umar, tegas. Ya, dia gak galak sih, tegas. Ya, kalau galak anak-anak mulai takut sih ngomong musola. Ya, artinya punya sikap yang punya prinsip yang kuat. Gitu, nggak mencret-mencret. Ada orang kayak Sayyidina Utsman, gitu kan ya, duitnya enak gitu. Nggak boleh diomong. Mau ke ATM aja. Hah? Ya nggak boleh ini udah mau nulis aja gitu. Ya. Udah mau bantu aja. Ya. Nah yang keempat harus ada orang kayak Sayyidina Ali, anak-anak muda yang rajin, yang giat, yang macam-macam, yang warawiri kesana kesini, yang ini. Ya. Maka Rasulullah ketika didampingi oleh 4 orang sahabat yang model kayak Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Sayyidina Ali, perjuangan Rasulullah begitu hebat. Gitu kan ya. Di sini kalau ada Sayyidina Utsman yang lagi gidir, 2 gidir, datang urusan aneh, kelar. Selama berapa? 2.000, udah urusan aneh. Ini pengurus nggak usah bikin proposal. Gak usah bikin proposal, gitu kan? Proposal. Ya, itu menurut saya masih kelemahan kita. Kelemahan kita. Ya, ya karena memang kita masih lemah, tidak berdaya dengan uang, sehingga kita harus mencari. Kalau ada orang gitu udah kita udah nggak main proposal. Ya dia dengar datang kasih, dengar datang kasih. Makanya bagaimana kita supaya musola ini jadi satu branding di masyarakat. Ya jadi branding. Musola itu jadi ngangenin, tau ngangenin. Orang bawaannya pengen ke musola. Ya, taruh di sini kopi, susu, jahe. Ya, kopinya kopi biskota. Nah, iya, bagaimana kita kan menarik jamaah. Subuh, sarapan, bubur ayam hijau. Gitu, habis sholat subuh, sarapan. Gitu kan ya. Ya. Iya. Fasilitas dan sebagainya. Ini apa? Ngangenin gitu. Orang dari luar orang gitu, orang begini. Orang ngasih nggak bakal sayang lagi. Semakin banyak keluar, masuk ini juga semakin banyak. Gitu. Kenapa? Karena memang sudah orang percaya, orang kenal, orang tahu. Ya kalau Masjid Jogokarian itu di Jogja, bukan begitu ya? Gitu. Iya. Wah, tiap pagi orang diumpanin sarapan.
bukan lagi puluhan, ratusan. Tubuhnya hampir jualan-jualanan. Nggak apa-apa orang pertama gara-gara bubur ayam. Ya kesel ini kan biasa. Gitu kan ya. Ini memikat ya, memikat jamaah. Yang dari dalam dipertahankan supaya tidak keluar, yang dari luar diajak supaya masuk ke dalam, sehingga masjid menjadi makmur. Ya, fasilitasnya bagus, ya manajemennya bagus, programnya bagus dan sebagainya, sehingga orang tertarik. Lagi-lagi karena ilmu. Lagi-lagi karena ilmu. Ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladziina amanu. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman minkum, dari kalian, walladzina, dan orang-orang utul ilma, yang memiliki ilmu agama, darajat, dengan beberapa derajat, tingkatan, pangkat, kehormatan dan sebagainya. Ya. Ilmu agama, ilmu umum, pokoknya orang punya ilmu insya Allah hidupnya bahagia. Sesuai dengan hadis Nabi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Orang yang pengen dapat dunia dengan ilmu. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Orang yang pengen dapat akhirat maka dia dengan ilmu. Wa man aradahuma. Orang yang pengen bahagia dunia dan akhirat fa'alaihi bil ilmi, maka dia dengan ilmu. Ya. Anak-anak kita nih dihiasin dengan ilmu nih dari awal. Ya. Ketika nanti dewasa tumbuh dengan ilmu. Ilmu agama dengan ilmu umum, dua-duanya harus seimbang. Ya, jangan ilmu agama doang. Entah kagak bisa main aplikasi, nggak bisa nge-map. Ya. Udah malah nge-map dia, nge-map. Itu kan teknologi. Ya. Artinya anak kita pintar agama tapi juga pintar umum. Karena hidupnya di dunia. Ya. Jangan beli apa-apa nggak perlu kita datang-datang. GoFood, GoSend, gitu kan ya? Iya, teknologi. Semakin dia pandai dengan berbagai macam ilmu, pasti hidupnya semakin akan lebih mudah. Ilmu agamanya dia pegang, ilmu umumnya dia. Yuk dorong nih ya, dorong anak-anak kita supaya dia terus belajar ilmu agama dan belajar ilmu umum. Dulu ayah waktu mondokin saya nggak bilang kan jadi kiai, enggak. Apa bilangnya? Belajar yang rajin. Allah yang urus nanti mau jadi apa. Nggak bilang gantiin ayah jadi kiai, agak. Belajar yang benar. Nanti masalah jadi enggaknya itu urusan Allah. Gitu. Ya. Karena mau jadi kiai mau jadi enggak, tetap Allah yang tentuin. Belajarnya kayak gimana juga. Ya abang saya kagak mondok tetap jadi kiai juga. Mondok enggak, tapi tetap jadi kiai. Doktor kan. Saya belajar, ya kebetulan Allah tentukan jadi kiai, jadi ustaz. Ada juga yang memang nyantri belajar nggak jadi kiai, banyak juga. Banyak orang yang nyantri belajar nggak jadi ustaz, nggak jadi kiai. Saya kalau lagi ngumpul berapa orang lagi misalnya lagi reuni ini, ya, gitu. 20 orang, 30 orang angkatan saya misalnya kumpul. Itu yang menjadi ustaz jadi kiai paling 5 orang. Yang lainnya macam-macam itu bidangnya. Ya kalau semuanya jadi kiai, siapa yang mau jadi bos dealer? Siapa yang mau jadi pengusaha pedagang kebuli? Nah, iya. Maka kata Nabi, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku itu menjadi rahmat. Di dalam itu jadi rahmat. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Maliki, ada Imam Hambali, ada Imam Syafi'i. Pendapat A, pendapat B, pendapat C. Selagi ini pendapat ulama benar semua,
Ya, yang kunut bener, yang nggak kunut bener, yang nggak bener, yang nggak sembahyang subuh. Kan gitu. Nggak bisa kita nyalain yang nggak kunut kan orang Imam Maliki, Imam Syafi'i pakai kunut. Selagi ada pendapatnya, silakan. Gitu. Namanya itu sesuai dengan koridor ilmunya. Jangan sampai nanti imamnya macam-macam. Ya, imam Syarifin lagi. Jadi ikhtilaf umat secara agama, perbedaan pendapat ulama-ulama itu menjadi rahmat. Tapi dalam kehidupan sosial, ikhtilaf umat rahmah. Perbedaan status pekerjaan itu menjadi rahmat bagi umat juga kata Rasulullah. Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi kiai, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pengusaha, ya, ada yang menjadi tukang cukur, ada yang jadi macam-macam. Coba semua jadi dokter, repot kita. Ada yang nyukur, ada yang gondrong. Jadi perbedaan itu menjadi rahmat. Ya anak kita belajar aja ya, dipondokin, dibelajar dan sebagainya. Jadi kiai, alhamdulillah. Enggak jadi nggak apa-apa, tapi jadi orang soleh yang penting. Yang penting jadi orang yang soleh, orang bener. Kalau saya bilang jadi orang soleh, jadi orang kaya, ya. Pinter, soleh, kaya. Zaman sekarang belum begitu tuh, ya. Pinter doang nggak soleh. Orang banyak dikibulin sama dia. Pinter doang artinya nggak soleh, nggak bener. Soleh, taat agama bagus, tapi nggak ada ilmu agama, nggak bagus. Pinter, soleh, udah pinter sama soleh, nggak punya duit juga kagak bagus. Main proposal mulu. Nah, iya. Jadi kata Nabi, izzatu ummati bil ilmi wal mal. Bahwa kejayaan umatku itu dengan dua, ilmu dan ekonomi. Ilmu dengan kekayaan. Gitu. Kalau sudah dua-duanya nih hebat, ya, ilmunya dipegang, kayaknya dipegang. Gitu kan ya. Ini jalannya kenceng. Gitu kan ya. Mau bangun apa aja jadi, mau bikin acara apa aja jadi. Ya, mau ini jadi. Kenapa? Dukungannya kuat, ilmu dan hartanya. Kalau nggak ada susah. Ya. Ayo orang-orang Islam harus jadi orang kaya. Makanya doa kita kan begitu. Allahumma ya Ghani ya Hamid aghnini bihalalik. Itu doa kita. Ya, nas'alukal afwa wal ghina. Ya Allah, minta kaya. Kan gitu. Nggak ada orang minta miskin. Rasul ngajarin doa minta miskin. Ustaz aja nggak baca. Allahumma ja'alni miskinan. Ya Allah, jadikan aku orang miskin. Wa amitni miskinan. Matikan aku dalam keadaan miskin ya Allah. Wahsyurni miskinan. Ya Allah, bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Sekelas Rasulullah ngajar doa begitu, kiai aja nggak baca. Udah miskin begini masih doa miskin. Itu udah susah. Ya, tetap doanya Allahumma nas'alukal afwa wa tuqa wal ghina. Ya Allah, minta ketakwaan dan minta kekayaan. Allahumma aghnini bihalalika haramika. Ya Allah, kayakan aku ya Allah. Ya, kalau kalau sholat doanya maksa banget sama Allah. Doanya maksa. Kata Allah, ini doa degas banget. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa ya Allah, kalau rezeki kau di langit tolong turunin ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrij, kalau di bumi tolong keluarin ya Allah. Wa in kana ba'idan faqir, kalau misalnya jauh deketin ya Allah atas saya. Wa in kana qalilan faqir, kalau dikit banyakin ya Allah. Wa in kana halalan fabariku, kalau dia memang sudah halal berkahin ya Allah. Wa in kana asyiran faisir, kalau dia susah gampangin ya Allah. Berarti Allah degas banget dengan mintanya. Tahu degas? Bebeneran banget, ya.
Ya, kita belajar. Ini belajar menjadi penting banget ya benar. Ya. Kenapa ngaji menjadi penting? Pertama, kewajiban. Sama kayak sholat. Ya. Ngaji itu wajib. Thalabul ilmi fardhu. Ngaji itu wajib. Saya nggak suruh ngaji di sini. Dalam arti enggak. Yang penting konsepnya dia ngaji. Konsepnya dia ngaji. Sama siapa, ustadz siapa, bagus. Yang penting ngelihat ustadznya siapa, gurunya siapa. Jangan sampai nanti pasti ngaji berubah. Tahu berubah? Senyum kagak, sama orang nggak mau salaman, gitu kan? Itu namanya berubah tuh, gitu kan ya. Artinya cari guru-guru yang memang sudah ketahuan guru-gurunya ya, guru-gurunya itu sudah ketahuan juga. Fulan ngaji sama fulan, ngaji sama fulan. Itu namanya ada sanad mengaji. Sanad ilmu, ketahuan jelas. Karena orang kalau nggak jelas nantinya gurunya, kita belajar sendiri aja nggak boleh. Boleh nggak belajar sendiri? Nggak boleh. Man laisa lahu syaikhun fa syaikhuhu syaitan. Orang yang tidak punya guru maka gurunya setan. Maksudnya bagaimana? Khawatir ketika dia baca sesuatu yang dia nggak paham, dia menafsirkan sendiri atau dimahamin sendiri. Khawatirnya pemahamannya diganggu oleh setan, sehingga nantinya keblinger. Makanya perlu namanya mursyid, ustadz, kiai, supaya dia jalannya enggak melenceng. Apalagi ilmu fikih. Udah melenceng dapat guru. Ada aliran yang gurunya boleh nikah sama orang lain, nggak usah pakai wali. Itu pun sudah keluar tuh dari koridor fikihnya. Boleh menikahkan siapa saja. Bahkan dibilang gurunya yang sah, orang tuanya nggak sah. Itu kan beda lagi ngajarinnya. Ya. Kitabnya nggak tahu kitab apaan. Kita bingung. Iya. Nggak boleh menikahkan, la nikah illa biwali. Tidak nikah kecuali dengan wali. Andai kan tidak ada wali, yang nikahkan adalah wali nikah. Siapa? Wali hakim. Kalau udah nggak ada walinya nih, ya mesti nggak ada ini nggak ada. Ini wali hakim sana di KUA yang punya kewenangan hukum dari pemerintah, nggak boleh sembarangan. Kalau dengerin pengajian di YouTube boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, nggak dilarang. Ya semakin banyak kita baca, semakin banyak kita tahu, semakin bagus. Tapi tetap harus ada yang ngaji dengan siapa aja pokoknya. Kemudian kedua ngaji penting, kenapa? Karena mengesahkan ibadah kita. Jadi kalau orang nggak pakai ilmu, takutnya amal ibadahnya nggak sah. Yang ketiga, ilmu menjadi penting karena Allah akan membaikkan kita dengan ilmu. Mayyuri lebih khair yufaqihu fiddin. Orang yang menjadikan Allah kebaikan, dia akan diberikan kekuatan untuk memahami ilmu agama. Dan ilmu agama inilah yang akan mendorong kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, syahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang berjalan menuju kepada ilmu, maka Allah akan jalankan dia mudahkan dia untuk menuju kepada surga. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadil ulama." Hanya saja yang takut kepada Allah adalah ulama. Ulama-ulama al-amilin as-salihin. Orang-orang yang berilmu, yang mengamalkan agama, yang dia orang yang saleh. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada
Karena ada ulama su, ya, ulama yang kerjaannya mengadu domba, memfitnah. Bahkan dia dolla wa adl. Dia bisa jadi sesat dan menyesatkan. Ini juga berhati-hati. Tapi kita tidak boleh langsung memfitnah kalau memang kita tidak mengetahui atau hanya sekedar melihat-lihat saja. Apalagi bilang kafir, si fulan kafir, itu nggak boleh. Bisa jadi nanti itu akan kembali kekafirannya kepada kita. Setan aja kita bilang laknat, itu masih nggak boleh itu dalam kitab fikih. Dalam kitab Maraikul Ubudiyah mengatakan setan itu laknat, kita sebenarnya masih nggak boleh itu. Kecuali Allah yang memang mengatakan laknat seperti itu. Ngatain orang, lo kafir lo, itu sebenarnya juga nggak boleh. Orang kafir nih, ada orang kafir, lo kafir lo, itu nggak boleh. Ya, kenapa? Dia khawatirkan nanti dia beriman. Apalagi sama orang yang muslim. Nggak boleh kita sekonyong-konyong bilang dia kafir. Orang kafir juga, wah lu si ahli neraka. Belum tentu. Bisa jadi dia ketika mau meninggal dunia setahun 2 tahun, Allah kasih petunjuk dia masuk Islam. Kan bisa jadi. Bisa jadi orang Islam yang kelihatan Islam kental, dicabut oleh Allah taufik hidayahnya, melenceng dia, ya, kafir, bisa jadi, bisa, atau balik lagi, murtad balik lagi, itu Allah mudah sekali itu, ya, makanya menjaga keimanan sangat penting. Memilih guru sangat penting, memilih tempat ngaji sangat penting, karena kita akan terkontaminasi dengan ilmu yang diajarkan oleh guru. Bahasa kitanya doktrin. Jadi ayo kita ngaji dalam rangka melaksanakan kewajiban kita untuk menyempurnakan amal ibadah kita, untuk menjadikan kita orang-orang yang baik dalam pandangan Allah, dan berharap semoga ini menjadi jalan untuk menuju kepada surga. Bisa ngamalin ilmunya gitu kan. Kita doa supaya jadi ulama, jadi ilmu. Kalau kita nggak jadi, insya Allah anak-anak kita jadi. Andaikan anak-anak kita nggak jadi, cucu-cucu kita jadi. Kita nggak tahu tuh dari sulbi kita, dari keturunan kita yang jadi kiai siapa, yang jadi ustadz siapa. Kita kan nggak pernah tahu. Yang penting kita adalah ya, minimal kita paham ilmu agama, kemudian bisa ngamalin ilmu agama itu buat ibadah kita. Wudu, gitu ya, sholat, itu kita kewajiban pribadi kita. Kalau kita belum bisa mengajarkan kepada orang lain, minimal kita ibadah kita benar. Maka kita kategorinya adalah taklid sahih. Taklid sahih itu ngikut tetapi benar. Kenapa? Ada guru, ada kitabnya. Kalau ittiba kita berat. Ittiba itu paham agama dengan dalilnya. Kita sebutin dalil, bingung kita. Yang nggak boleh adalah taklid batil. Ikut-ikutan, kagak ada gurunya, kagak tahu siapa yang diikutin, pokoknya ngikut aja. Ya. Itu kagak benar tuh. Nggak ada gurunya, nggak ada ikutannya, nggak ada pegangannya. Maka di kalangan ahli sunnah wal jamaah bermazhab itu sangat penting. Kenapa? Yang akan bertanggung jawab secara syariat agama adalah orang-orang yang memang diikuti fatwa. Imam Syafi'i, ya, beliau menyusun kitab-kitab fikihnya yang dijadikan sebagai pegangan yang muktamad bagi umat, diterjemahkan, difatwakan oleh para ulama-ulama murid-muridnya, dia jadi pegangan, bermazhab kepada Imam Syafi'i. Nanti kita bertanggung jawab sama Imam Syafi'i, guru-guru kita semuanya, karena mazhabnya Imam. Yang Imam Maliki silakan dengan Imam Maliki, ya. Yang gak bermazhab, ya saya nggak tahu apakah dia memang nanti
berpegangan dengan siapa. Kalau saya sih nggak bermazhab Ustaz, ya silakan saja, gitu kan ya. Tapi nanti ketika kita berpegang bertanggung jawabnya, siapa? Saya dengan guru saya, guru saya dengan guru saya, guru saya dengan guru saya lagi, terus kepada Imam Syafi'i, jamaah kepada saya, silakan, ngurut jadi nanti. Kita ngurut. Namanya sanad il. Ya pokoknya kita nanti ada di rombongan ulama-ulama aja, kita di belakang nanti. Ya. Rombongan jamaah al-jihad. Nanti kita sama ya Abdullah bin Husain, Sidik Sam. Ya, misalnya yang mengurus rombongan di belakang. Pokoknya ikut aja rombongan. Nggak ACC di depan. Tahu ACC? Ya ikut rombongan nih. Coba kalau nggak diikutan, ngikutin siapa ini? Gitu kan ya? Nanya siapa? Ikutannya siapa? Bingung kan ya? Gitu. Jadi kita harus punya yang menjadi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Silakan, ada yang mau nanya? Ayo. Ya, Bang Ruli. Ada istilah untuk membaca bahasa Cina. Oh yes. Ya. Baik. Ya, utlubul ilma walau bisi. Ini dicatatkan juga dalam kitab Syafi'i Muawana dan beberapa kitab. Ya. Kalau Habib Abdullah bin Al-Haddad menyatakan walau bisin, bisin adalah makanan baik, tempat yang jauh. Nuntut ilmulah kamu walaupun kamu pergi ke tempat yang jauh. Gitu kan? Ada ulama juga yang menyatakan bahwa sin itu adalah Cina. Kenapa Cina? Karena ketika Rasulullah dulu dengan sahabatnya ada, itu kertas sudah ada di Cina. Jadi menulis itu dari Cina. Jadi saking hebatnya Cina itu, Rasulullah juga sempat mengirim sahabatnya ke Cina. Secara ekonomi bagus. Gitu. Makanya Rasulullah bilang ilmu ekonomi, gitu kan ya, walau bisin. Gitu. Makanya ada orang-orang Cina dalamnya pintar deh. Dia ngamen banyak, main 5 perakan tapi ribuan. Gitu kan. Kita main mahal tapi yang beli mana 2 orang. Ya kalau ilmu Cina, ya kita nggak bisa memungkiri itu kalau orang-orang Cina dalamnya, ya. Ya kita dengan siapapun ilmu boleh kita ambil, gitu kan ya. Dengan siapapun ilmu boleh kita, selagi ilmu itu benar. Selagi ilmu itu benar. Tapi kalau salah nggak boleh. Ya, gambarannya walaupun keluar dari BOL, kalau telur tidak makan. Kalau keluar dari mana coba? Keluar dari mana? Bol. Keluar dari dubur, tapi telur. Jadi makan. Makan telur gak? Itu dari mana keluarnya? Ya, tapi kalau keluarnya kagak bener, mau disuruh makan? Gambarnya begitu. Jadi jangan juga melihat casing. Ya, jangan juga melihat casing gitu. Dulu kan ada orang kesini datang pakai jubah gede, suruh imam, tangannya Habib Kiai, pas baca berantakan, bubar. Oh, nanti bilang besok jangan, pokoknya ada orang nggak pernah jangan disuruh-suruh dulu, jangan disuruh-suruh. Ini pede wah, tahu pede, main maju aja. Saya ada di sini sebenarnya. Kan ya, mau maju aja. Ada nawar-nawar loh, pakainya sangar. Tuh pakainya sangar. Casingnya sangar. Ini kok cakep. Tepatnya berantakan. Kalau gergaji tuh gergaji pada gerompal, tau nggak gergaji? Jadi
Kalau misalnya kalau mau sholatnya jangan jamaah sini nih, kayak zuhur asar maghrib. Ini depannya kita dulu. Ini saya pengen nih nyontohin di Ramani tahu situ, Atin. Dia kalau komat tuh ya, udah Allahu Akbar itu sudah mulai pada maju tuh. Jadi jangan ini komat pada masih nongkrong di depan. Ini bukan jamaah sini bukan. Terutama imam ya. Kalau giliran tugas imam sudah di depan lah. Jangan imam masih di sana, komat masih di sana. Ntar orang udah baris dia baru nongol. Jangan, imam maju depan. Baru komat dia maju. Barisan maju depan. Itu barisan pertama, itu barisan yang didoakan malaikat. Dia paling abdul nih barisan. Ya. Kagak nggak disuruh baca doa. Nggak disuruh jadi imam juga, udah di tugasnya. Jadi ayo, tuh dia Rahman itu baru Allah itu sudah pada maju tuh, baris depan udah penuh. Gitu. Yuk, gitu semangat jadinya. Kalau kau mati sholat sudah bangun sudah pada di sini. Ya, jangan dorong-dorong nanti kalau zuhur di sini karena panjang semua dan cingkrang ada yang apa. Gitu kan? Ayo, gitu kan ya, maju kita nih. Ya, maju. Gitu, jangan depan sini. Yang imam tugas imam silakan. Yang udah biasa imam maju aja. Ya, kalau sini ayo. Basa-basi silakan maju. Gitu kan ya, tidak apa-apa. Ini musola kita tempat kita. Jangan sampai ada orang yang ngetegalkan apa. Gitu kan ya. Jadi pas komat, insya Allah sudah berdiri dan rebutan di sop pertama. Gitu kan ya. Makanya kalau baca doa, udah baca imam, baca doa aja kalian. Jangan pakai gitu. Aku kadang belakang nggak bisa, dia bisa buka apa? Tapi besok disuruh di kaca dulu nih gini. Imam baca aja, sempurnain aja. Ya bisa kan nggak apa-apa. Masalah gitu kan ya. Kita baca Fatihah. Semoga Allah berikan taufik hidayah, sehat, afiat, panjang umur, murah rezeki, dapat ilmu yang barokah dan manfaat. Semoga keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kita menjadi orang yang soleh dan solehah, yang bakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat kita semua, dijaga iman dan Islam kita, mati dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا اعترفنا بأننا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتوب تغسل كل هوبا واستر لنا العورات وآمنين واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل وكل ذي محبة أو زيرة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا من نالا بك بالمصطفى رسولنا عظم صلى وسلم ربي عليه أنت الحمد وآله إداد تحسيس ربي والحمد. Sebelum kita akhiri, Bang Rudi salam buat jamaah dan minta doa. Jadi sakit jantung karena memang dari lambung ya, kayaknya siget menular di jantung. Ya, jadi sekarang masih dalam pemulihan, masih belum enak badannya, lari ke jantung. Jadi mohon Fatihah dari jamaah. Ya, bikin syifa Bang Rudi, syifaan ajilan. Fatihah. Ya karena berdua ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.